अंतर रवै हर नाम बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की। निज घर वासा होए। गौड़ी बैरागण महला चौथा। हमरे मन चित हर आस नित। क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा। जिन प्रीत लाई सो जानता। हमरे मन चित हर बहुत प्यारा। हाँ कुर्बानी गुर आपने। जिन बिछड़िया मिलिया मेरा सिरजनहारा। मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार। मत निर्गुण हम मैल। कबहू अपनी कृपा तार रहा। हमरे अवगुण बहुत बहुत हैं। बहुत बार बार हर गणत न आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल। हर आपे बख्श लहे हर पावे। हम अपराधी राखे गुर संगति। उपदेश दियो हर नाम छड़ावे। तुम्हारे गुण क्या कहा मेरे सतगुरु। जब गुर बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे। जैसे हम सतगुर राख
लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सखाए। जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सत गुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी बैरागन राग अंदर चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी के पवित्र मुख तो उच्चारण होया ये पावन शब्द 167 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार सिख कौम के महान विद्वान प्रिंसीपल साहब ज्ञानी बलजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज रोपड़ वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का आप जी का समा है। अज आप जी की वदैगी भी है। प्रबंधक सेवादारां वल्लों बहुत बहुत धन्यवाद। इस महीने की संगरांद कल 16 तरीक ऐतवार है। हर ऐतवार 11 बजे अमृत छकाया जाता है। जिन्हों ने अमृत की दात प्राप्त नहीं की, कल 11 बजे तो पहला केसी स्नान करके पहुँचो, गुरु वाले बनो। गुरु घर की सेवा दे विच गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रसाद की देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। जो हड़ आए ने पानी दे नाल जिहड़ी त्रासदी आई है पंजाब तो लैके दिल्ली तक, जिथे होर बहुत सारिया संस्थावां सरकारां सारा ही जिहड़ा सरकारी तंत्र है वो अपने जतन विच लग्या होया है। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सिखां दी बहुत वड्डी नुमाइंदा जमात है, सो दिल्ली कमेटी भी 2-3 दिन तो इस सेवा दे विच लगी है। पर जिस तरीके नाल टैलीफोन आ रहे ने, भावें वो पुलिस होवे भावें सिविल प्रशासन होवे, सो आपां सारे अगे हो के सेवा करिए। सच्चे पातशाह ने गुरु नानक साहब जी दे सिखां नूं गुरु नानक नाम लेवा गुरु घर नूं मनण वालियां नूं ये बहुत बख्शिश कीती है।
कि वो अपनी किरत कमाई का दसवंध कढ़ते हैं। मैं तो रोज़ बेनती करदा कि जिन्हां ने दसवंध भेटा किया है, सच्चे पातशाह उन्हां दे दसवंध विच वाधे बख्शणे, कारोबारां विच चढ़दी कला बख्शणी। सो अपने घरां विच दसवंध कढ़ना शुरू करो कि जदों भी कदे लोड़ बने तुहानूं ये ना लगे कि तां मेरे कम दे पैसे ने। तुहाडे घर विच गुरु दी गोलक, गुरु दा खजाना, गुरु दा अकाउंट वखरा होना चाहिए। सो आप जी जिन्नी जल्दी हो सके गुरुद्वारा बंगला साहब, शीशगंज साहब, नानक प्यो साहब, रकाबगंज साहब, मोती बाग साहब, जिहड़ा भी गुरु घर तुहाडे नेड़े है, ये सारे ही गुरुद्वारा साहिबानां दे मुख अस्थान इस सेवा दे विच तत्पर हन। आप जी किते भी रसद भेज सकते हो, माया, दवाइयाँ, पीण वाला पानी। खास करके मैं बेनती करा भी ये ना होवे कि आपां पुराने कपड़ियां दे ढेर ला दईए गुरुद्वारियां दे विच। ऐसी कोई भी वीर भैन कोशिश ना करे। जिहड़ियां चीज़ां दी लोड़ है वही, जिवें सुक्का राशन है, सुक्कियां खाण वालियां चीज़ां ने, पानी की खास करके लोड़ है, क्योंकि अज पानी डुबण वास्ते तो बहुत है, पीण वास्ते नहीं है। सो पीण वाले पानी की व्यवस्था करना। छबीलां लाउण वालियां नूं मैं बेनती करांगा भी हुण अगे आओ। एवें लोकां दे ट्रकां बसां नूं रोक के पानी पिआउणा, अज उन्हां नूं लोड़ है जिहड़े सचमुच पानी नूं तरसदे ने। उन्हां बच्चिआं नूं दुध, ब्रैड, उन्हां नूं बिस्कुट, उन्हां दे लई आपां दिल खोल के सेवा करिए। बहुत सारे जीव जंतु इस त्रासदी दा, इस कहर दा जो कारण बने ने, आपां सारियां दी कोशिश करिए जे आपां सारे उन्हां दा दुख वंडा सकीए, उन्हां दी मदद कर सकीए। बाकी परमेश्वर परमात्मा आप ही सब कुछ करन कराउण वाला है। आपां किसी नूं माड़ा नहीं कह सकते। रब दे अगे की बोलिया जा सकता है? वो तो यही कहा जा सकता है कि जो तिस भावे नानका साई। गल चंगी, पर मनुख होने के नाते जो साडा धर्म है सानू बाखूबी निभाना चाहिए। अगे हो के सानू उन्हां लोड़वंदां दी बांह फड़नी चाहिए है, ताकि परमात्मा नू असी अपना उज्जल मुख विखा सकीए कि परमात्मा जदों भी लोड़ बनी असी तेरे दिते विचों वंडन लगे हाँ। कंजूसी नहीं की, गुरेज नहीं किया, देरी नहीं की। सो मैं बेनती करांगा कि बार बार बेनती करन दी लोड़ ना पवे। आप घर प्रति यतन करिए कि आपां की सेवा कर सकते हैं, की आपां उन्हां दा दुख वंडा सकते हैं। अगले समय वास्ते आप जी गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन वाहिगुरु साहिब जीओ, हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ विखै विखाई, माया मोह भरम पै भूले। सुतदारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास भाट कीरत की। गुर रामदास राखो शरणाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास भाट कीरत की। गुर रामदास राखो शरणाई, ज्यों बुलावें त्यों बोलें स्वामी। कुदरत कबण हमारी, साध संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, साध संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी। जुगो जुग अटल शब्द गुरु, दसां पातशाहां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र पावन की हजूरी विच इस पावन इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब विखे आप जी अमृत वेले तो हाज़री भर के जीवन को सफला कर रहे हो। सतगुरु जी ने कृपा की कि आप जी नूं
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੀਚ ਹੁਟੈ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਪਰਵੇਸ਼, ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਨਾਲ, ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨ ਵਚਨ, ਜੋ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 167 ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੰਬਰ 49 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ, हे मेरे सर्वव्यापी प्रभु जीओ, हम पापी, हम दा भाव है असीं पापी लोक, शरण परे हर द्वार, तेरे शरण तेरे द्वार ते आके तेरी शरण विच आ गए हाँ। एक आस लैके आए हाँ, मत निर्गुण हम मेले कब हूँ अपनी किरपा धार। मत दा भाव हुंदा है कदे ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮ ਮੇਲੇ ਕਬ ਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਿਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਗੁਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲਵੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲਵੇ। ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦੇਹਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਬਲਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਅੰਦਰ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਕੇਵਲ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਹੁਣ ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਾਲ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾकुर ਪਹਿਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ, ਲੋਗਨ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈ ਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਬਖੇੜੇ ਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ 1000 ਦੀ ਤਾਂ ਵੇਚਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਗੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਬਰੈ ਤੇ ਧੈਲੇ ਉਵਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਮਾਜ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਅਧੋਗਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਦੰਦਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਪਾਲਕੀਆਂ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਤਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਹਾਂ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈਆ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚਾਏ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਉਹ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਓਅੰਕਾਰ ਤੀਰਥ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਇਸ ਸਲੋਗਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਝਾਲਾ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਹੈ ਪੰਡਿਤ, ਕੀ ਜੰਜਾਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਉਸ ਲਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਓਅੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਝਾਲਾ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸਲ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਝਾਲਾ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਤੇਰਾ ਦੇਵਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਓਅੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ। ਓਅੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ, ਓਅੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਪਏ, ਓਅੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮੈ। ਓਅੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੰਧਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਬਲਕਿ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਬਣੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਭਗੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਕਾਂਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇਕਾਂਤ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੀ ਇਕਾਂਤ ਕੰਦਰਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਟੂਕ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਟੂਕ ਰਾਹੀਂ ਇਕਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਕਾਂਤੀ ਜਿਸ ਰਿਦਾ ਠਾਏ। ਇਕਾਂਤ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਾਂਤੀ ਜਿਸ ਰਿਦਾ ਠਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਖਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ।
ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ ਮਤ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਯੋਗ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਣਾ। ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਲਈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ, ਕਿਆ ਭਵੈ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਓਅੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਭਵੈ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ। ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਟਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੌੜਨ ਭੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਕਿਆ ਭਵੈ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਕਿਆ ਭਵੈ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। 20-21 ਵਾਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਨੰਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਰਤਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਦ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਝਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਬ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦੀਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਓ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦੀਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਓ। ਕਾਹਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੋਮਾ ਤੇ ਆਵੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੇ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦੀਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਹਰ ਦੁਆਰ। ਫਿਰ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਤੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰੇ। ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਰੁਤਬਾ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਰੁਤਬਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ। ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਗਲ ਧਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਹਰ ਦੁਆਰ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲక్ష్మణ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਵੱਲ ਖੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀਦਾ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਦਾ। ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਖੜ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਜਨਨੀ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ ਅਨੇਕ ਸੁਤ, ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਸੋ ਅਧਿਕ ਪਿਆਰੋ ਸੁਤ ਗੋਦ ਕੋ। ਮਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ 'ਚ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਜਨਨੀ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ ਅਨੇਕ ਸੁਤ, ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਅਧਿਕ ਪਿਆਰੋ ਸੁਤ ਗੋਦ ਕੋ। ਸਿਆਣੇ ਸੁਤ ਬਨਜ ਵਿਵਹਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਖੈ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਦ ਮੈਂ ਅਚੇਤ ਹੇਤ ਸੰਪੈ ਨਾ ਸੁਹੋਦ ਕੋ। ਉਹ ਗੋਦੀ 'ਚ ਅਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਸੁਤ ਬਨਜ ਵਿਵਹਾਰ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਵਿਖੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਵਿਖੈ। ਗੋਦ ਮੈਂ ਅਚੇਤ ਹੇਤ ਸੰਪੈ ਨਾ ਸੁਹੋਦ ਕੋ। ਪਲਨਾ ਸੁਲਾਏ ਮਾਏ ਗ੍ਰਹਿ ਕਾਜ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਪਲਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗੂੜੇ ਨੂੰ ਭੰਗੂੜੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਨਾ ਰੋਣ ਦੀ, ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ ਚੀਕ, ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ। ਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪਲਣੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਲਨਾ ਸੁਲਾਏ ਮਾਏ ਗ੍ਰਹਿ ਕਾਜ ਲਾਗੇ ਆਏ, ਸੁਨ ਸੁਤ ਰੁਦਨ ਪੈ ਪਿਆਵੇ ਮਨ ਮੋਦ ਕੋ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਸ਼ੀਰ ਪਲਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾ ਖੋਏ ਜੋਏ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ ਢੋ ਸਕਦਾ, ਜਵਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਇਹ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਟੁੰਬਦਾ ਸੀ
ਜੇਠਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲ, ਇਨੀ ਜਲੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਚਲੀਆ ਨਾਲ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੱਪੜ ਝਾੜਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। लेकिन अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार। एक अपने अंदर हुब लैके मेरे राम, हम पापी शरण परे हर द्वार। आपा खोए जोए गुर चरण शरण आवे, रह निर्दोख मोख आनंद विनोद को। ਉਹਦੇ ਨਿਰਦੋਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਧੋ ਦਿੱਤੇ, ਕੌਡੇ ਵਰਗੇ ਧੋ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਿਓ ਚਲਾ ਗਿਆ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਸਹਾਰਾ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਨਾਨੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਨਾਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜ਼ਾਈ ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਐ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੀਐ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਬਸ, ਅਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੈ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬਖਸ਼। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਥ ਵੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। 1541 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1574 ਤੱਕ ਤੇ 1581 ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੱਕ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ। ਦੁਬਿਧਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 2 ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਡਿੱਗੇਗਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ।
ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਟਿਕਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ। ਤੀਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ, ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਭੌਂਕੇ ਆਗੇ ਬਦਨ ਪਸਾਰ, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाए। कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जा खिंचे तै जाओ। जंजीर तेरे हाथ विच असी कित्थों बागी होना, संगली तेरे हाथ विच पकड़ा देती, असी किवें बागी हो सकते हाँ। इस करके मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार, तेरे द्वार दे उत्ते पापी लोग असी पाप करन वाले तेरी शरण विच आके पै गए हाँ। मत निर्गुण हम मेले कब हूँ अपनी किरपा धार। निर्गुणियां नूं कदी किरपा करके शायद अपने चरनां दे नाल मिला लेवे किरपा धार के। हुण पहली पंक्ति अंदर सतगुरु पातशाह एक बेनती करते हैं, सवाल खड़ा करते हैं, हमरे मन चित हर आस नित। हमरे मन चित का भाव साडे मन चित विच एक बड़ी बड़ी आस है। कह रविदास आस लग जीवों, चिर पयो दर्शन देखे। जिमें भगत जी ने बचन किया ना, ये बहुत जन्म बिछरे थे माधो जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर पयो दर्शन देखे। इवें कहते मेरे मन विच हमरे मन चित हर आस नित। एक सवाल खड़ा किया संसार दे अंदर, क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा, क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा। हे हरि परमात्मा जीओ, मैं तुहाडा दर्शन कित्थों करा। हुण दर्शन कित्थे करना, जिन्नी खलकत बस रही है अबल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। सतगुरु कहते जदों लंगर छकारिया होवे कोई, लंगर छक रिहा होवे कोई, कहते मैनूं तां इंज लगदा आपे संगत सद बहालै, आपे विदा करावे, आपे जल आपे दे शिंगा, आपे चुली भरावे। चुलियां करन वाला भी, दंदां चों मैल कढण वाला भी, छकण वाला भी ते छकाउण वाला भी, पकाउण वाला भी, हल बाउण वाला भी, बीज पाउण वाला भी, मैनूं तां तूं ही दिखाई दे रहे हैं। आपे संगत सद बहालै, आपे विदा करावे। कित्थे दर्शन करना है? दर्शन तां तेरा थां थां ते तू सर्व व्यापी है। सानूं तां गुरु नानक ने समझा दिता सी, जेता कीता तेता नाओ, बिन नावें नाही को थाओ। हमरे मन चित हर आस नित, निता प्रति क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा। है प्रभु जीओ, तुहाडा दर्शन किवें देखिए। फिर कहते जिन प्रीत लाई सो जानता, हमरे मन चित हर बहुत प्यारा। जिस रब की किरपा दे नाल, जिस गुरु की किरपा दे नाल साडे अंदर ये प्रीत लगी है, ये प्रीत बनी है, ये प्यार बनिया है। अज उस प्यार तो तन मन काट काट सब अर्पी, बिच अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी ढोवा, जो देवै सो खाए। नानक गरीब टै पया द्वारे हर मेल लहो बड़ाई। मैं गरीब नानक तेरे दर दे उत्ते ढह पिया हाँ। ये गुरु रामदास जी के वचन है। जिन प्रीत लाई सो जानता, कहते वो साडे कहण तो बिना जानदा, अंतरजामी जो है। हमरे मन चित, साडे मन विच भी, साडे चित विच भी हर बहुत प्यारा। वो रब बहुत बहुत प्यारा मैनू प्रतीत हो रहा। अम्मी अब्बे थावो मिठड़ा, गुसाई मेंढा इठड़ा। हे माँ, अज कोई मैनू पूछे तैनू बहुत कौन प्यारा है, बच्चा कहेगा मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी। लेकिन गुरु साहब की कहते, कहते अम्मी अब्बे था वो मिठड़ा। अम्मा तो भी अब्बे तो भी मिठा कोई हो सकता ना। गुसाई मेंढा इठड़ा मेरा प्यारा रब है। बाबा फरीद जी नूं माँ प्रेरणा करने वास्ते शक्कर रख दिंदी है। काम चलता गया, एक दिन ऐसा आ गया शक्कर रखन लगी, हाथ फड़ लिया, कहने लगे माँ अज नहीं रखण की लोड़। कहते क्यों? कहते माँ अज मैनू वो रस प्राप्त हो गया, शक्कर खंड निवात गुड़।
ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿ ਬੁਲਾਈ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਨਾਮ ਬਜੀ ਵਧਾਈ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੀ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਚੌਥੀ ਲਾਵੇਂ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਸਿਖਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਸੋ ਜਾਣਤਾ, ਹਮਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਹਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ, ਘੋਲ ਕਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਘੋਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਿਆ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਹੋਂ ਘੋਲੀ ਜਿਓ ਘੋਲ ਕਮਾਈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਰਤ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਹਰ ਦੁਆਰ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤੀਆ ਮੇਰੋ ਨਾਉ, ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜਾਂ ਖਿੰਚੇ ਤੈ ਜਾਉ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਤ ਨਿਰਗੁਣ ਹਮ ਮੇਲੇ ਕਬ ਹੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਮਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚਲਾਏਗਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਮਿਲਿਓ ਲਾਇ ਝਪੀੜਾ। ਝਪੀੜਾ ਮੈਨੇ ਝੀਪ ਕੇ, ਘੁੱਟ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਹਰ ਮਿਲਿਓ ਲਾਇ ਝਪੀੜਾ, ਝੀਪ ਕੇ, ਘੁੱਟ ਕੇ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ। ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਰਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ, ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਤ ਨਿਰਗੁਣ ਹਮ ਮੇਲੇ ਕਬ ਹੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਰਹਾਉ ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ ਆਹ ਗੱਲ, ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਲੀਮ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਰੋ। ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਗਣਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਲੇਖੈ ਕਤਨ ਛੂਟੀਆ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ। ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਗਣਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆਲ। ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲਹੈ ਹਰ ਭਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ,
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਸਲੀਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਦਰ ਮੁਕਤ ਜਨਾਬੈ ਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ? ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਛਡਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਛਡਾਵੇ, ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਸੀ? ਨਾ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੇ ਫੜੀ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਖੜਿਆ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਯਤੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਤੀਮ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਯਤੀਮ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਹੂਕ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਬ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਮਨ ਮੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸਮਾਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ। ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰ ਕੋਈ ਰਾਖੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖ ਲਈਏ ਛਡਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਰਿੱਦਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚ ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ। ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਪਿਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਗੁਰਬੰਧਪ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਬੰਧਪ ਮੈਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਣ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਖਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਗੁਰਬੰਧਪ ਸਖਾ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਏ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਮਰ 'ਚ 55 ਸਾਲ ਵੱਡੇ। 1479 ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1534 ਦਾ ਹੈ। 55 ਸਾਲ ਵੱਡੇ। ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਜਵਾਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦੀਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਰਜਾਏ ਜੀਓ, ਮੋਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਸਭ ਪਵੈ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਰ ਵਖੀਲੀ ਨਿਵੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਣ ਨਿਵਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਰੈ ਭਾਣਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਜ਼ਾਏ ਜੀਓ, ਕਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਯਤੀਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 55 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਸਹੁਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੇ ਝੁਕਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਧ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਧ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਸਾਬਿਦ, ਵਿਧ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਵਿਧੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ। ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ ਹਰੀ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕੀੜੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆ। ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀੜੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਗ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ, ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।